अब principal component analysis. Okay, what is principal component? हामीले त हुन त use गरिसक्यौं है principal component analysis अथवा isomap जुन कि dimensionality reduction algorithm है dimensionality reduce गर्छ यसले हैन. Okay, so up until now we have been looking at in depth at supervised learning estimators. Okay, those estimators that predict your. Okay, so what is PC? Hey, we can directly jump into what is PC. Hey, so let me run this. Let run some. Hey, this is simply Q1. It's a simple imports of material. Simple imports. Hey, so let's introduce principal component analysis. Hey, so principal component analysis is a fast and flexible unsupervised method for dimensionality reduction in data, which we saw briefly. Okay, its behavior is easiest to visualize. Okay, you understand? So so look at this data. Right? So this is just we just you're just I'm looking at this one. Let me admit. Okay, so I'm looking at this one. We just create a data. Right? We just create this data. Okay, your data. Right? Random data. Right? Random data. And so yeah, there's some kind of a correlation there. Right? Okay, now your data right? So this is our data. Okay, now by it is clear that there's nearly a linear relationship between x and y. Right? X to y equal linear relationship to the hintani. Right? There's a linear relationship between this x-axis and the y-axis. Right? X to y could be there's a linear relationship. Right? Linear. Okay. All right. So this is linear regression. Okay. All right. So हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यस्तो खालको डेटामा है let's run a principal component analysis algorithm है जुन कि same हामीले पहिले जुन गरे जस्तो step 1 के we import the algorithm अनि यो import गर्यौं हामीले PCA import गर्यौं है algorithm import गर्यौं अनि त्यसमा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले instantiate गर्यौं अनि हाम्रो hyperparameter and components equal to 2. That means यसले जतिसुकै higher dimension हो भने यसले कतिमा ल्याउँछ कति dimension मा ल्याउँछ 2 dimension है because we give n components equal to 2 means high dimensional data लाई हामीले चाहिँ 2 dimension मा ल्याउँछ. यो त हामीले पहिला धेरै चोटी गरिसक्यौं है धेरै चोटी at least and few times गरिसक्यौं है. अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा यसलाई फिट गर्छौं है. फिट हामीले x मात्रै दिन्छौं हेर्नुस् है. सो हामीले y दिएको छौं छैन हामीले लेभल दिएको छैन हैन. So level दिएको छैन. So this is supervised कि unsupervised level नदिएपछि. Unsupervised, sir. Very good. Yes. Hey. So you say unsupervised. Of course, it's unsupervised. Hey. Okay. Now, okay. So unsupervised by. Hey. Okay. You you trained by. I'm really trained by. Hey. Trained by. Hey. PC fit X. You trained by. Obviously, इसको हामीले के गर्न सकिन्छ यसको कम्पोनेन्ट्सहरु निकाल्न सकिन्छ है. Okay, so componentsहरु निकालौं है. So componentsहरु निकाल्दा so this is मैले माथि रन गरिरहेको छैन है. One run गरे मैले run this one है and then run this one. Okay, so यसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सहरु दियो है. pca.components गर्दाखेरि यसको हामीले दुईवटामा ल्याए नि हैन दुईवटा here and components अनि यसको कम्पोनेन्ट्सहरुको यो भेक्टर दिन्छ यसले है. यसको यो एउटा भेक्टर यो नि अर्को भेक्टर है. यो दुईटा भेक्टर्सहरु भयो है. दुईटा कम्पोनेन्ट भेक्टर्सहरु है. अनि यसले चाहिँ यो यो अहिले आउँछ हामी अहिले यो मैले एक्सप्लेन गर्छु. एक्सप्लेन भेरिएन्स भन्ने हुन्छ. यो फर्स्ट भेक्टरले एक्सप्लेन गरेको भेरिएन्स यो हो र सेकेन्ड भेक्टरले एक्सप्लेन गरेको भेरिएन्स चाहिँ यो है. I'll come to that. है. Don't worry. है. I'll come back to that. Hey. Okay. So okay, let's see. To see what these numbers mean, let's visualize them as vectors over the input data using the components to define the direction of vector and explain variance. Okay, to define the squared length of the vector. Okay, so let's try this. Okay, so हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई
Okay, so let me run this. You run it. So I rather want it to be black. Okay? So let's see if I can draw a vector to draw vector. Okay, so I take it so wide case. You can see the arrows, right? Your arrows, your arc arrows. And there are 2 arrows. Okay, so okay, so 1 second. Okay, now your dual arrow your arrows are rather really let me take a snip so that you can see it clearly. Okay. So actually I'm the so your data your data यसको 2 वटा कम्पोनेन्ट भिजुअलाइज गरिरहेको छौँ कि है किनभने यो हैन यो डेटालाई हामीले चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट्सहरुमा हामीले हैन कम्पोनेन्ट्सहरुमा हामीले त्यो ल्यायौं हैन के कम्पोनेन्ट्समा स्प्लिट मतलब ल्यायौं अनि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो 2 वटा लाइन देख्नुहुन्छ भेक्टर है देयर 2 भेक्टर्स है एउटा यो भेक्टर छ हैन यो अर्को भेक्टर छ यहाँ है यो चाहिँ 2टा भेक्टर्स है. You can see these 2, right? Okay. So your vectors are, sir, and then I will explain what they are, okay, in a moment. Okay, so over these vectors represent the principal axis of the data, and the length of the vector is an indication of how important the axis is in describing the distribution of the data more precisely, right? अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि okay यहाँ यसमा जाउँ है त सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इसको भेरिएबिलिटी भन्छ कि है भेरिएबिलिटी है कता यसको 2 वटा कम्पोनेन्टमा गर्दाखेरि सबभन्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी भ्यारी कुन डाइरेक्सनमा भइरहेछ है यो हैन भ्यारी भन्नाले यो डिस्ट्रिब्युसन नि हैन कता बढी भ्यारी भइरहेछ भन्दा अफ कोर्स यो चाहिँ यता भइरहेछ हेर्नुस् त सो द मोस्ट भेरिएबिलिटी हैन यसैमा छ नि यो भेक्टरमा छ यो भेक्टरमा छ है along यो भेक्टरको यो along this vector भनौं न है यो भेक्टरको उसमा सबभन्दा बढी भेरिएबिलिटी है एकदम बढी भेरिएबिलिटी यतातिर बढी भेरिएबिलिटी छ है अनि अर्को जुन कम्पोनेन्ट छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 हुन्छ है ओके सो त्यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट जहाँ कि सबभन्दा बढी भेरिएबिलिटी छ है ओके भेरिएबिलिटी मतलब त्यो भ्यारी हुने है सो स्प्रेड भनौं न स्प्रेड के छ भन्दाखेरि यो PC1 मा छ अनि अर्को हामीले चाहिँ 2 वटा भनेको छ नि अर्को चाहिँ यसको परपेन्डिकुलरमा हुन्छ है जुन कि यो है यो चाहिँ के छ यसको परपेन्डिकुलरमा छ है यसको परपेन्डिकुलरमा छ भनेपछि अब अर्को भेरिएबिलिटी हैन भेरिएसन के छ अलोङ यतातिर है यतातिर हैन एउटा भेरिएबिलिटी जुन स्प्रेड छ नि स्प्रेड भनौं है सो एउटा स्प्रेड चाहिँ अलोङ दिस लाइन हैन अर्को स्प्रेड चाहिँ यसको ठ्याक्कै उसमा है परपेन्डिकुलरमा यसरी हैन 2 वटा छ ओके सो यसलाई हामी चाहिँ PC2 भन्छौं प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 2 है सो भनेपछि यो चाहिँ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 हो यो चाहिँ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 2 है ओके 2 वटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट आयो ओके सो यसमा भन्छ 2 वटा एक्सिस छ है अनि त्यसलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ हामीले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टमा लयौं है प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी कता छ है म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी है सो कतातिर हैन त्यो अलोङ व्हाट डाइरेक्सन त्यो चाहिँ हैन स्प्रेड भइराछ हैन सो त्यो चाहिँ फर्स्ट PC1 भयो PC1 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 अनि सेकेन्ड चाहिँ त्यसको अर्थोगोनल भन्छ कि अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर है परपेन्डिकुलरमा हुन्छ है त्यो अर्को भेरिएबिलिटी हुन्छ त्यो है ओके सो फार सो गुड है यो अहिले सुरुमा चाहिँ यस अफ कोर्स कन्फ्युजन हुन्छ के हो हैन तर जब यो सबै सिद्ध्याउँछु नि मैले एक्सप्लेन गरेर देन इट विल अल मेक सेन्स है इट विल अल मेक सेन्स है ओके जस्ट बेयर विथ मी है त सुरुमा त्यस्तो हुन्छ जसलाई पनि हुन्छ है डोन्ट वरी ओके अब ओके
सो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा जुन यो भेक्टरको लेन्थ छ नि है सो यो लेन्थले यसले यो एउटा इन्फर्मेसन के दिइरहेछ भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टले कति भेरिएबिलिटी एक्सप्लेन गर्छ भने कति बढी भेरिएसन हैन एक्सप्लेन गर्छ है त्यसले कति भेरिएबिलिटी है त्यसले देखाइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के देखाइरहेछ भने इट्स भेरिएसन इन दिस डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा एकदमै धेरै छ है कम्पेयर्ड टु यसमा कम छ एकदम कम छ यो त्यसमा रिलेटिभ यो चाहिँ रिलेटिभ छ है सो यो डाइरेक्सनमा भेरिएबिलिटी एकदमै हाई सबभन्दा हाईएस्ट भेरिएबिलिटी यही छ है सबभन्दा हाईएस्ट भेरिएबिलिटी हैन र बाइ कम्पेरिजन भेरिएबिलिटी अन दिस एक्सिस इज लो है ओके सो यसलाई अझै आउँछ यो अब यसलाई हामीले कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके सो अहिले हामी त्यो प्लट नै गरेर हेर्छौँ प्रोजेक्सन गरेर हेर्छौँ हैन त्यसलाई त्यति बेला अझै क्लियर हुन्छ तपाईलाई आई कम ब्याक टु दिस है यो चाहिँ अफ कोर्स तपाईलाई सुरुमै क्लियर हुँदैन ओके सो the projection of each data point onto the principal axis are the principal components of the data है projection of each data point अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसैलाई अब यसलाई चाहिँ हामीले स्केलिङ गर्छौँ यसलाई पहिला के गर्छौँ यसलाई रोटेट गर्छौँ यसलाई अलिकति रोटेट गरेर अनि यसलाई स्केलिङ गरे है स्केलिङ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हेर्नुस् त यसको 1 यहाँदेखि यहाँसम्म 1 छ यसको 1 देखि यहाँदेखि यहाँसम्म भने यो एउटै स्केल छैन है यसको स्केल फरक छ तर यसलाई एउटै स्केलमै ल्याउने भने यस्तो खालको आउँछ है यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 2 है कम्पोनेन्ट 1 कम्पोनेन्ट 2 हुन्छ है ओके यस्तो हुन्छ ओके सो नाउ द ट्रान्सफर्मेसन अब यो अफाइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अफाइन ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ है जसमा कि ट्रान्सलेसन रोटेसन एन्ड युनिफर्म स्केलिङ है alright so while this algorithm to find principal okay alright so now basically हामीले यहाँसम्म के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डेटालाई हामीले त्यसको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्समा छुट्यायौँ है हाम्रो डेटालाई हामीले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट यसमा दुईवटा एक्सिस छ भनेपछि त्यसको एटमोस्ट दुईवटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट हुन्छ है त्यसको किन हाम्रो डेटाको डिमेन्सन दुईवटा एक्स र वाइ छ नि त हैन एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ भनेपछि यसको म्याक्सिमम कम्पोनेन्ट भनेको दुईवटै हो है दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ दुईवटा भन्दा हुन सक्दैन पनि है दुईवटा कम्पोनेन्ट छ है okay so okay now let's see about PCA as dimensional reduction dimensional reduction कसरी गर्छ let's look at that है so using PCA for dimensional reduction involves zeroing out one or more of the smallest principal components है अब principal components मा dimensional reduction कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले हैन यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट र यहाँ चाहिँ दुईवटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट छ नि हैन अब यो दुईवटा हामीले चाहिँ एउटालाई फाल्दिन सक्छौँ कि है जस्तै यसमा सानो चाहिने फाल्दिउँ है यसले चाहिँ त्यति धेरै डेटा त्यति धेरै इन्फर्मेसन इन्कोड गरिरहेको छैन धेरै इन्फर्मेसन यसले PC1 ले लिइरहेछ धेरै इन्फर्मेसन कहाँ छ PC1 मा इन्कोड छ है प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 मा इन्कोडेड छ र PC2 मा यो लेन्थ अफ द भेक्टरले नै देखाइरहेछ कि magnitude of the vectorले नै देखाइरहेछ कि हैन तर कम्पेयर्ड टु दिस यो त एकदमै सानो छ भनेपछि यो फाल्यो भने पनि तपाईले धेरै इन्फर्मेसन लुज गर्नुहुन्न के है त्यसलाई फाल्दिने है अनि हामीले चाहिँ यो मात्रै लिने है एउटा मात्रै एक्सेस लिने के यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एउटा मात्रै प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट लिने त्यो गर्दाखेरि तपाईले धेरै डेटा लुज गर्नुहुन्न है तपाईले धेरै इन्फर्मेसन लुज गर्नुहुन्न है यु स्टिल गेट द एसेन्स अफ दिस डेटा है यसको यो डेटाको एसेन्स आउँछ तपाईँ है इभन इफ यु थ्रो अवे दिस गर्दाखेरि तपाईँले जस्तै 2 डिमेन्सनबाट यो डेटालाई 1 डिमेन्सनमा ल्याउन सकिन्छ कसरी भन्दाखेरि PC2 लाई फाल्दिने PC1 मात्रै लियो 1 डिमेन्सनमा आयो के भयो हाम्रो डिमेन्सनल रिडक्सन भइसक्यो थियो है जस्तै 2 देखि 1 मा आउन सक्छ है सो ओके सो नाउ लेट्स अब हामी सबै प्लटिङ गरेर हेर्छौँ नभरि है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले लेट्स डु एक्ज्याक्टली द्याट अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि PCA इक्वल टु अब हामी n कम्पोनेन्ट्स 1 गरौँ है हाम्रो कम्पोनेन्ट्स 1 एउटा मात्रै कम्पोनेन्टमा ल्याउँ है एक्चुअली कतिवटा कम्पोनेन्ट्स छ त्यहाँ
अघिकोमा कतिवटा कम्पोनेन्ट्स छ अघि हामीले गरेको एनालिसिसमा कतिवटा कम्पोनेन्ट्स देख्नुभयो दुईवटा भेरी गुड है दुईवटा कम्पोनेन्ट्स छ है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यसलाई एउटा है एउटा वान डिमेन्सनमा ल्याउँ टु डिमेन्सनल डेटा छ हैन यसरी टु डिमेन्सनल होइन है एक्स एन्ड वाइ टु डिमेन्सन छ यसलाई चाहिँ वान डिमेन्सनमा ल्याउँ है यही डेटालाई हामीले वान डिमेन्सनमा ल्याउने तर we want to retain as much information as possible है हामीले चाहिँ मिनिमम इन्फर्मेसन लस गरेर है मिनिमम इन्फर्मेसन लस गरेर है लस हुन्छ इन्फर्मेसन लस नहुने होइन है इन्फर्मेसन लस हुन्छ तर सकेसम्म मिनिमम लस गर्ने है त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो सो हामीले एन कम्पोनेन्ट्स 1 गर्यो भने टु डिमेन्सनबाट कतिमा आउँछ वान डिमेन्सनमा झर्छ हैन अनि एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ हेर्नुस् त हामीले के गर्यौं सेम हैन यहाँ यसलाई पीसी हामीले अघि नै इम्पोर्ट गरिसकेका छौं सो यसलाई हामी इन्स्टान्सिएट गर्यौं है दिस इज हाइपर प्यारामिटर अनि हामी फिट गर्यौं एक्स मा फिट गर्यौं है एक्स मा फिट गर्यौं अनि के गर्यौं त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्यौं ट्रान्सफर्म गरेपछि अब के हुन्छ एक्स को शेप ओरिजिनल एक्स को शेप कति छ 200/2 छ है 200 वटा पोइन्ट हरेक 200/2 यो डेटा यही डेटा हो है 200/2 छ अब यसलाई अब XPCA को के भन्छ यो चाहिँ रिड्युस डिमेन्सन हो नि त हैन रिड्युस डिमेन्सनमा छ भने अब यो चाहिँ कतिमा आउँछ 200/1 मा है भनेपछि यो कति है भनेपछि यो कति डिमेन्सन भयो ट्रान्सफर्म शेप कति भयो कति डिमेन्सनमा आयो वान डिमेन्सनमा है ओरिजिनल कति थियो कति डिमेन्सन थियो 2 हैन भनेपछि यो त ओरिजिनल डेटा हो नि ओरिजिनल डेटा एज यु क्यान सी इट्स इन 2 डिमेन्सन अब यसलाई हामी 1 डिमेन्सनमा लिएर आयौं है ओके लेट्स सी अब यसलाई भिजुअलाइज गरेर हेर्छौं हामीले अब भिजुअलाइज गर्दाखेरि दिस इज व्हाट यु गेट हेर्नुस् त let me run this one है अब यसलाई when I visualize it हेर्नुस् त अब के भयो भन्दा प्रोजेक्सन है अब जुन यो PC1 थियो हैन यो PC1 थियो हैन सो PC1 मा के भयो भन्दाखेरि अब सबै डेटाहरु यसमा प्रोजेक्सन हुन्छ कि सबै फ्ल्याट है प्रोजेक्सनमा जान्छ है सो लेट मी शो यु how that works out है त सो यसलाई प्रोजेक्सन भनेको यस्तो है लेट मी शो यु okay projection भनेको यस्तो let me quickly show you what that is okay so projection भनेको चाहिँ अब यो तपाईको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 हो कि हैन है यो this is your PC1 हैन प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 हो नि त हैन PC2 हामीले फाल्दियो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सानोहरुलाई फाल्छ कि है सानोहरुलाई फाल्दै मैले ठुलठुलालाई मात्र राख्छ कि भनेपछि यसमा त दुईटा छ भनेपछि एउटा ठुलो एउटा सानो भने ठुलोलाई फाल्यो भने त धेरै इन्फर्मेसन लुज हुन्छ त्यसले गर्दा मैले सानोलाई फाल्दिन्छ अनि अब यो सानो भने चाहिँ हाम्रो त एउटा वन एक्सिस है नि यो त एउटा अब एउटा एक्सिसमा आयो नि त एउटा मात्र एक्सिस भयो नि एउटा लाइन भनेको त एउटा एक्सिस हो हैन ओके एउटा डिमेन्सन हो है वन डिमेन्सनमा आयो नि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जति पनि पोइन्ट्सहरु छ यसमा प्रोजेक्सन हुन्छ के जस्तै हेर्नुस् यो पोइन्ट let me show you है मेबी स्क्रिन है यसलाई अझै ठुलो बनाएर तपाईलाई अझै क्लियर हुन्छ हेर्नुस् है म अझै ठुलो बनाउँछु हेर्नुस् ओके यो नीलोहरु ओरिजिनल पोइन्ट नीलो ओरेन्ज पोइन्ट चाहिँ प्रोजेक्टेड है हेर्नुस् जस्तै यो यहाँ प्रोजेक्ट भयो यो यहाँ प्रोजेक्ट यो 90 डिग्री हुन्छ है यो यहाँ प्रोजेक्ट भयो यो यहाँ है यो दुईटा यसमा प्रोजेक्ट भएको छ यो यहाँ प्रोजेक्ट भएको छ है यसरी है 90 डिग्री हुन्छ है यो 90 डिग्री हुन्छ यसरी जस्तै यो चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट भयो यो यहाँ प्रोजेक्ट भयो है कुरा बुझ्नु भयो ओके सो यसरी प्रोजेक्सन है ओके ल यो कुरा प्रोजेक्सनको कुरा बुझ्नु भयो के बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यो बुझेछ सर यो बुझिरहेछ बुझ्नु भयो है बुझिरहेछ तर यो एउटा मात्र कम्पोनेन्टमा गर्दा त इन्फर्मेसन लस भयो कि के भयो सर यो यस हामी यो त लुज गर्यौ नि यस हैन वन कम्पोनेन्टमा गयो हामीले यो पार्ट त अफ कोर्स हामीले लुज गरिरहेछौँ हेर्नुस् त obviously हामीले यहाँ लुज गरिरहेछौँ जस्तै यो इन्फर्मेसन हामी लुज गर्यौ नि हैन ओके किन यो भइरहेछ है जस्तै यो भेरिएबिलिटी जुन यो छ नि हैन
यो इन्फर्मेसन त हामी लुज गरिरहेको छौँ नि हैन तर त्यो सानो छ नि कम्पेयर टु दिस है यो मेन इन्फर्मेसन है मेन इन्फर्मेसन यहाँ छ नि त है मेन इन्फर्मेसन त जस्ताको जस्तै छ है धेरै सानो सानो इन्फर्मेसनहरू हैन यो इन्फर्मेसन हामी चाहिँ अफकोर्स हामी लुज गरिरहेको छौँ है ओके बट द्याट्स ओके है हामी लुज त गर्ने लसलेस त होइन लस त हुन्छ त्यहाँ है लस चाहिँ हुन्छ है तर कम्पेयर टु दिस PC1 द्याट्स भेरी लिटल है त्यो चाहिँ एकदमै सानो है सो मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु नि वी लुज इन्फर्मेसन बट सकेसम्म कम है सकेसम्म कम इन्फर्मेसन लुज गर्ने है सो मोरलेस तपाईँलाई आइडिया आयो तपाईँहरूलाई भने पछाडि सर यो फर्स्टको डाटालाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस त्यो 2 डाइमेन्सनमा उ गर्यौं अनि त्योबाट मेजर कम्पोनेन्ट चाहिँ लिएर माइनर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ रिड्युस गर्दियौं एक्ज्याक्टली माइनर कम्पोनेन्ट फाल्ने दियो कि रिड्युस मात्रै हो नि फाल्दियो है फाल्दियो है अब यसमा PC2 लाई फाल्दियो नि PC मात्र लियो हैन ओके ठीक छ तपाईको बुझाइ ठीक छ है बुझ्नु भयो है ओके भेरी गुड ओके सो अब यो सबै सिधेपछि अझै क्लियर हुन्छ कुरा है जति हामी पढ्दै जान्छौँ अझै क्लियर हुँदै जान्छ है ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ओके सो अब यहाँ अब यो चाहिँ मैले यो सो यसमा द फ्र्याक्सन अफ द भेरिएन्स इज कट आउट proportional square okay so roughly I measure how much is car in reaction okay so okay so यसरी हाम्रो तपाईको अब यो ल ठीक छ यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल केसमा अब हामी अब मल्टी डाइमेन्सनल केसमा के हुन्छ है यो 2 देखि 1 मा आयो है फाइन है तपाईले एउटा लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो है एउटा लेभलमा तपाईले बुझ्नु भयो है ओके कसरी डिमेन्सनल रिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हैन अब हायर डिमेन्सनमा के हुन्छ जस्तै डिजिट्स डेटा है हामीले पहिला डिजिट डेटा पहिला पनि गरेका छौँ नि हैन सो डिजिट्स डेटामा इफ यु लुक एट दिस चाहिँ ह्यान्ड रिटन डिजिट्सहरु छ हामीले यो पहिला पनि युज गरेका छौँ 1797/64 है 64 हरेक डिजिट चाहिँ के छ 8/8 त्यसलाई फ्ल्याटन गर्दा 64 हुन्छ हैन ओके 1797 वटा छ है अब यसलाई इफ यु लुक एट दिस अब हामीले अब के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले PCA2 गर्यौं अनि त्यसलाई PCA इज इक्वल PCA2 2 डाइमेन्सन यो n कम्पोनेन्ट्स है n कम्पोनेन्ट्स 2 अनि फिट ट्रान्सफर्म डिजिट्स डेटा गर्दाखेरि यो अब 64 डाइमेन्सनबाट कति डाइमेन्सनमा झर्यो 2 डाइमेन्सनमा झर्यो हैन अब यो त मैले बताइराख्नु पर्दैन हैन सिम्पली के गर्छ भन्दा हामीले PCA युज गरेर 64 डाइमेन्सनलाई 2 डाइमेन्सनमा झार्यौं है अनि यो अनि त्यसपछि हामीले यसलाई प्लट गर्यौं हैन प्लट गर्यौं ओके अब यो पनि यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि देखिरहेको छौँ अब यसमा खासै अब हैन नयाँ कुरा खासै केही छैन ओके सो अब चाहिँ मेन कुरा अब यसमा छ कि व्हाट डु द कम्पोनेन्ट्स मीन है व्हाट डु द कम्पोनेन्ट्स मीन कम्पोनेन्ट्स भन्नाले के त है लेट्स ट्राई टु फिगर आउट है ओके सो वी क्यान गो ओके अब जस्तै तपाईको पिक्सलहरु छ नि है इमेज भनेको तपाईको यो जस्ट image.data छ image.data भनेको चाहिँ इट्स जस्ट के छ द मैट्रिक्स अफ नम्बर्स हो नि त है 0 to 255 अथवा इज इट या 0 to 55 हैन सो it's just a matrix of numbers है rather हैन यो ग्रे स्केल इमेज सरी इट्स अ ग्रे स्केल इमेज हो ग्रे स्केल इमेज भनेपछि 0 to 1 होला हैन पिक्सल भ्यालुज है ग्रे स्केल इमेज हो okay so grayscale image भनेपछि black and white हैन different shades of black and white है exact black and white भन्दा पनि different shades of gray है shades of gray so 0 to 1 छ so हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेक डिजिट त्यो हरेक डिजिट 1797 वटा डिजिट छ हरेक डिजिटमा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ 64 वटा भ्यालुज हुन्छ है हरेक रो हरेक कलममा है 64 वटा हुन्छ नि त those are what pixel values हो नि त हैन हरेक चाहिँ पिक्सल भ्यालुज okay so let's call it x input x जसमा कि x1 x2 गरी x यो चाहिँ पिक्सल भ्यालुज हो है यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ है 64 वटा पिक्सल छ तिनीहरु x1 x2 x3 गरी 64 वटा छ है एउटा डाटामा हुनु भएछ यस एक्ज्याक्टली एउटा रेकर्ड भनौं अथवा एउटा डिजिट भनौं हैन एउटा डिजिट है एउटा डिजिट भेरी गुड है एउटा डिजिटमा है ओके अब तपाईले त्यो इमेजलाई तपाईले एक्चुअली हैन त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो
अथवा कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो यो पिक्सल 1 मा टाइम्स हैन पिक्सल 1 टाइम्स द पिक्सल भ्यालु हैन पिक्सल 2 टाइम्स त्यसको करेस्पोन्डिङ पिक्सल भ्यालु पिक्सल 3 टाइम्स त्यसको करेस्पोन्डिङ पिक्सल भ्यालु एन्ड सो अन है यसरी इमेज रिक्रिएट गर्नलाई यसरी रिक्रिएट गर्नुहुन्छ तपाई है ओके सो दिस इज हाउ वी रिक्रिएट द इमेज राइट अब यसमा भने हामीले 64 वटा कम्पिटिसन गर्नु पर्यो नि हैन हरेकमा x1 टाइम्स पिक्सल 1 x2 टाइम्स पिक्सल 2 x3 टाइम्स पिक्सल 3 गर्दाखेरि लास्टमा x64 टाइम्स पिक्सल 64 गर्नु पर्यो हैन बिकज अब किनभने हाम्रो डिमेन्सन 64 वटा छ है सो देयर इज अ लट अफ कम्पिटिसन हैन ओके अब यसैलाई अब व्हाट इफ यु वान्ट टु टेक जस्ट हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले 8 वटा मात्र ल्याउन है 64 वटा नलिकन 8 वटा ल्याउँ है so let's think about this है so one way we might imagine reducing the dimension of the data is to zero out you know all but a few of these basis vectors so these all are basis vectors and basis vectors so यसमा चाहिँ basis vectorहरुलाई हामी के basis vectorहरुलाई हामीले चाहिँ 0 बनाइदियौ है so for example here जस्तै यसमा चाहिँ यो चाहिँ true 0 this is one data एउटा डेटा हो जसको यसमा चाहिँ 0 लेखिएको छ हामीले देखिन्छ है ओके सो मसिनको लागि त यो सबै नम्बर्स हो नि त मसिनको लागि मेबी यहाँ 0 होला यहाँ 0 होला यहाँ यो पिक्सल 8 वटा पिक्सल छ नि त है 8 पिक्सल बाइ 8 पिक्सल छ भनेपछि फर्स्ट पिक्सलमा के हुन सक्छ 0 हैन बिकज देयर इज नो or 1 because फुल व्हाइट छ नि फुल व्हाइट भने चाहिँ 1 होला हैन 1 ओके सेकेन्ड माइट बी 1 थर्ड माइट बी हैन 0.9 होला हैन अथवा यो जति त्यो घट्दै गयो नि त्यो ब्ल्याक हुँदै जान्छ के पुरै ब्ल्याक सम्म 0 हुन्छ है यो मेबी 0.5 होला समथिङ लाइक दैट है सो त्यसरी जान्छ के है सो ओके सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब सो दिस आर तपाईले 8 वटा है वी ट्राइङ टु रिड्युस टु 8 डाइमेन्सन्स भन्दाखेरि हामीले सिम्पली के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले 8 वटा पिक्सल लिन्छौं हैन अनि त्यसमा 8 वटा पिक्सलमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पली हैन यो यसरी यो हैन यसमा यो चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ है क्युमुलेटिभ गर्दा 8 वटा मात्रै गर्यो भने सिम्पली अब यति मात्रै आयो बाकी त सबै लुज गर्यो हामीले है 8 वटा मात्रै आयो बाकी जम्मै गन इट्स गन बिकज हामीले 8 वटा मात्रै लियौं है सबै गयो के सबै इन्फर्मेसन गयो है ओके so let's think about it okay so अब चाहिँ how about this this is no good किनभने अब यसले खास हामीले यसलाई यहाँ एप्रोक्सिमेट गर्न खोजेको तर यो एप्रोक्सिमेसन त it doesn't work हामीले सिम्पली एकदम सिधा तरिका एकदम नाइभ तरिकाले फर्स्ट 8 वटा पिक्सल लियौं 8 वटा पिक्सल लिँदाखेरि यति मात्रै आउँछ है यो त काम लागेन है अब यसलाई लेट्स बी अ लिटल बिट स्मार्ट हामीले अब स्मार्ट भएर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यसमा है हामीले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस गरेर यसलाई हैन 8 वटा कम्पोनेन्ट्समा के 8 वटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्समा ल्याउँ है 8 वटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स भनेपछि लाइक 8 वटा के छ अथवा 8 डाइमेन्सनमा आयो है यसलाई प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स एनालिसिस गरेर 8 डाइमेन्सनमा लिएर आयो भने अब त्यो कसरी काम गर्छ त है यसमा चाहिँ हामीले पीसीए युज नगरिकन सिधै फर्स्ट 8 वटा लियौं इट डजन्ट वर्क किनभने यसबाट 0 भनेर कसैले भन्नै सक्दैन नि मान्छेले कसलाई थाहा यो के हो हैन 0 भन्ने कसले थाहा पाउँछ there's no way right so तर हामीले यही कुरालाई हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई सम काइन्ड अफ पीसीए जस्तो अल्गोरिदमहरु लगाएर हामीले हैन 8 डाइमेन्सन 8 डाइमेन्सनमा रिड्युस गर्यो भने के फरक पर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 8 डाइमेन्सनमा ल्याउँदाखेरि तपाईको यसरी आउँछ हेर्नुस् है सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 8 डाइमेन्सनमा ल्याएपछि यो हैन यो भ्यालुजहरु ओके यसले चाहिँ यो भ्यालुजहरु दिन्छ कि है सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो हरेक यो जुन यो छ यो भनेको एउटा कोअर्डिनेटमा है सम्झौ कि त्यहाँ 8 वटा कोअर्डिनेट्स छ भनेपछि एउटा कोअर्डिनेटको इन्फर्मेसन यहाँ छ अर्को कोअर्डिनेट भने 8 वटा है 8 वटा कम्पोनेन्ट्सहरु छ
हैन अनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको पिक्सल करेस्पोन्डिङ पिक्सल यो चाहिँ त मिन हो है यो मिन हो ओके त्यसको 8 वटा पिक्सल भ्यालुज ओके हेर्नुस् है सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 8 वटा कम्पोनेन्ट्स हो C1 to C8 है तपाईको 8 वटा there are 8 components है C1 to C8 भनेपछि it's like 8 वटा एक्सिस जस्तो हो यो है 8 वटा एक्सिस जस्तो हो अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसको यो चाहिँ मिन भयो अनि यसको यो कम्पोनेन्टलाई हैन यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो है ओके अब यो सबै डेटा जस्तै यो छ नि 11.22 सिस्टम अब यो फिगरको लागि हैन हाम्रो 8 डिमेन्सनमा है त्यसलाई चाहिँ 8 डिमेन्सनमा रिड्युस गर्दा यो नम्बर्सहरु आउँछ कि जस्तै -1 11.22 हैन -16.92 अनि यसै हैन यो आउँछ अनि यो भ्यालुले हाम्रो यो पहिले यो प्रिडिटर्मिन यदि यो प्रिडिटर्मिन हुन्छ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अनि यस्तो आउँछ अनि यो जोड्दै गएको हैन यो के चाहिँ क्युमुलेटिभ हो है